پچھلے 2 دن کے اندر وہاں بہت ساری شہادتیں بھی ہوئی ہیں، گولیاں بھی چلی ہیں، آپریشن بھی ہوا ہے، لیکن اب وہاں سے اسٹیج سے جو اعلانات کیے گئے ہیں اس سے ایک طرف تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افزا صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال مزید گمبھیر ہوتی ہوئی بھی نظر آئی ہے۔ کل جو دھرنا ہے وہاں پر جہاں سے انہوں نے لانگ مارچ کے لیے نکلنا تھا، آپ کو پتا ہے کہ کل 15 تاریخ کو یہ لانگ مارچ کے لیے نکلنے کا پورا پروگرام تھا، اس کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، اور جو موجودہ حکومت ہے ان کا اگر آپ طریقہ واردات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دیکھیں یا کسی بھی اور احتجاجی تحریک کے ساتھ دیکھیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹائم گین کرتے ہیں۔ عمومی طور پر جب آپ مذاکرات کے اندر ٹائم گین کرتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی انٹیگریٹی ہو، آپ کی کوئی آنیسٹی ہو، تو آپ جو زبان کرتے ہیں آپ وہ پوری کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال کشمیری یہی جو ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ جو مذاکرات کیے گئے، حالانکہ لاشیں گریں تب بھی انہوں نے لاشیں اٹھائیں اپنے بچوں کی، اس کے باوجود ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ان میں سے شاید ایک آدھ کے علاوہ باقی تمام وعدے پورے نہ کیے گئے۔ نذیر کشمیری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ شوکت نواز میر صاحب سے کوئی بیان بھی دلوایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جنہیں پکڑا گیا، پھر گن پوائنٹ پہ ان سے کوئی بیانات دلوائے گئے اور ان کے بیانات کو نشر بھی کیا گیا، تو بہت ممکن ہے کہ شوکت نواز میر صاحب سے بھی گن پوائنٹ کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دلوا دیا جائے، لیکن اس سٹیٹمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کشمیری پیچھے نہیں ہٹیں گے، انہوں نے یہ کہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے اگر باقی لوگ مارے جائیں یا پکڑے جائیں پھر بھی آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑنی، آپ اپنی تحریک چلاتے رہیں اور اپنے حقوق کے لیے ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں۔ تو ناظرین، پولیس نے فی الحال تردید کر دی ہے، اور ایک اور چیز جو پتہ چلی وہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے کہ وہ کہتے ہیں جی ڈرونز بھی آتے ہیں۔ اب وہ لوکیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ڈرونز کا استعمال بھی آزاد کشمیر میں دھرنے والوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اور کریک ڈاؤن کی ایک تیاری کی جا رہی ہے۔ بلکہ وہاں تقریر کرتے ہوئے جو مظاہرین ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کے لیے فورسز لائی جا رہی ہیں، تو اچھا ہے آپ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کریں تاکہ آپ ایکسپوز ہو جائیں اور ہمارے لیے بھی اگلے راستے کھل جائیں کہ ہم اپنے احتجاج کو وسعت دے سکیں، آگے بڑھا سکیں۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، 2-4 پروگرام میں نے ایسے پہلے بھی کیے ہیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح پچھلے 1.5-2 ماہ سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے لوگ لگاتار مظاہرے کر رہے ہیں اور پاکستان سرکار کے آگے اپنی مانگیں رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنائی ہے اور اس کی طرف سے انہوں نے 38 نکاتی ایک مطالبہ سرکار کے آگے پیش کیا تھا، اور وہ دن آج کا دن وہ لگاتار مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی سرکار کو اس کے جواب میں صرف گولی ہے اس کے پاس۔ کئی مرتبہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں۔ ایک پروگرام میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح ایک ہی دن میں 27 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا پاکستان رینجرز کی گولیوں نے، ملٹری کا ہی ہے وہ ایک سیکشن۔ اسی طرح ابھی گزرے 2 دنوں میں لگاتار ان کے گولی باری سے 9 بندے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی کہانی ہے۔ جو ملک بھارت سے یہ چاہتا ہے کہ بھارت اپنے کشمیر سے اپنا دعویٰ ہٹا دے اور وہ بھی پاکستان کے قبضے میں چلا جائے۔ اب ان کی مانگیں جو ہے وہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا، بہت چھوٹی سی مانگیں ہیں۔ آپ سنیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ آخر پاکستان سرکار کو تکلیف کیا ہے ان کی مانگیں پوری کرنے میں۔ اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ منگلا ڈیم جو ہے وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ہے، وہاں سے جو بجلی نکلتی ہے وہ پوری پنجاب چلی جاتی ہے۔ ان کے پاس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، شٹ ڈاؤنس ہوتے ہیں، بجلی کے نرخ زیادہ ہیں، اور پھر آٹا 150 سے لے کے 200 روپے کلو آٹا ملتا ہے، گندم کا آٹا۔
ये ऐसी छोटी, या फिर ये पिछले 1-1.5 महीने में जो वो मुजाहरे कर रहे हैं तो उसमें सरकार ने उनके कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। वो चाहते हैं कि सरकार उनको आज़ाद कर दे। ऐसी छोटी छोटी बातें वो मानते रहते हैं, लेकिन सरकार अपने ताकत के नशे में मखमूर उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ गोली से दे रही है। अब इस सिलसिले में अच्छा ख़ास बात ये भी है कि क्योंकि आधे से ज़्यादा बड़ा कश्मीर जो है वो भारत के हाथ में है और वहाँ के जो हालात हैं वो इतने पुरुमीद हैं कि पाकिस्तानी कश्मीर के लोगों को लगता है दे आर मिसिंग समथिंग। वो क्या कहते हैं, एहसास महरूमी, सेंस ऑफ डेप्रीवेशन उनको होता है। आजकल श्रीनगर में जो है इतना काम हो रहा है कि कहते हैं बहुत जल्द श्रीनगर दुबई को टक्कर देगा। इमार वालों का माल बन रहा है और ऐसे ही, या फिर जो रेलवे लाइन जम्मू से लेके श्रीनगर तक बनाई गई है चनाब नदी के ऊपर 300 फीट से भी बड़ी ऊंची एक पुल बनाकर, तो ऐसे काम जब वो देखते हैं, और जाहिर है जहाँ तक कि महंगाई का ताल्लुक है तो भारतीय कश्मीर में जो भाव हैं, जैसे मैंने बताया भारत में तो सरकारी तरफ से जो आटा मिलता है वो तो 27 रुपया किलो है, पर चलिए हम मान लेते हैं 40 रुपये तक भी हो, तो पाकिस्तान में 150 से लेके 200 रुपया, पाकिस्तानी कश्मीर में भी वही है। इसी तरह फिर बिजली के भाव ज़्यादा हैं और फिर उनकी वजह से पेट्रोल महंगा है, ज़िंदगी की हर ज़रूरियात जो है वो महंगी हो जाती है। तो अभी क्या हुआ, कल उन्होंने रावलाकोट में एक बहुत बड़ा जलसा किया, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों ने। तकरीबन 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने सरकार के आगे वही अपनी पुरानी डिमांड्स रखी और उन्हें वक्त दिया है 1 हफ्ते का, यानी 21 तारीख तक, 21 जुलाई तक सरकार उनकी मांगें पूरी करे, नहीं तो फिर वो रावलाकोट से लेके मुजफ्फराबाद तक, मुजफ्फराबाद वहाँ की कैपिटल है, दारुल हुकूमत है पाकिस्तानी कश्मीर का, तो वो फिर बोलते हैं फिर नहीं तो अभी 1.5 लाख। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो अपनी मांगें रखी हैं उन्होंने इसके लिए सरकार को 21 जुलाई तक का वक्त दिया है और ये कहा है कि अगर 21 जुलाई तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 22 जुलाई को वो अपना लॉन्ग मार्च रावलाकोट से लेके मुजफ्फराबाद तक करेंगे। अच्छा, उनकी जो मांगें हैं ना, उनमें एक ख़ास मांग ये भी है कि पाकिस्तान सरकार, उनकी जो असेंबली बनती है, वो उनको अलग मुल्क बोलते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं, तो उसकी जो असेंबली बनती है ना, उसमें पाकिस्तान की मरकज़ी सरकार 12 सीटें अपनी तरफ से नॉमिनेट करती है, जिसकी वजह से हमेशा ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और मुकामी लोगों को पूरी नुमाइंदगी नहीं मिलती। इससे पाकिस्तानी कश्मीर के लोग नाराज़ हैं, वो चाहते हैं कि ये भी हटा दिया जाए। खैर, अभी उन्होंने 21 तारीख तक का वक्त दिया है, देखें क्या होता है। बाकी ये बात तो जाहिर है कि पाकिस्तान का जो केस कश्मीर के बारे में पिछले 78 साल से है, वो इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं या मुजाहरे होते हैं पाकिस्तानी मरकज़ी सरकार के ख़िलाफ़, वो केस जो है कमज़ोर पड़ जाता है और फिर भारत का कहना दुरुस्त निकलता है कि कश्मीर का भारत में रहना कश्मीरियों के लिए, उनके मुफाद के लिए दुरुस्त है। वो वही करवा रहे हैं जो अब उन्होंने फजल रहमान साहब से करवाने का सोचा है या बिलावल जरदारी से, और वो क्या है कि वादे करो बाद में पूरे मत करो। कौन सी उनकी अपनी इंटेग्रिटी ख़राब होनी है? अपनी तो उनकी ख़राब है, उसकी उन्हें परवाह नहीं है, इनकी उन्होंने रहने नहीं देनी।
पहले भी पिछले साल भी इन्होंने वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। अब जाहिर है उन लोगों को थोड़ा सा पीछे किया, अल्दो वो भी मुज़ाकरात में शामिल हैं, लेकिन फ्रंट पर बिलावल जरदारी और उनके साथ फजल रहमान साहब को किया है, अब उनको इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल आज जो स्टेज था धरने का, वहाँ से ये ऐलान किया गया कि तवील मुज़ाकरात के बाद क़यादत की जानिब से लॉन्ग मार्च को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। वहाँ से कहा यह गया है कि हुकूमत को मुतालबात पर अमल दरामद के लिए 21 जुलाई तक की मोहलत दी गई है। अगर मुकर्ररा मुद्दत तक वादे पूरे ना किए गए या मुतालबात मंजूर ना हुए तो 22 जुलाई से दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं इस गिरफ्तारी पे, और वो बहुत गुस्से में हैं। लगातार वो हमें राब्ते कर रहे हैं, हमें भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ख़ुद भी वो इसके बारे में पूछगछ कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये मामला बहुत बढ़ेगा। तो अब कुल मिला के ऐसा दिखाई देता है या तो शौकत नवाज़ मीर साहब को लंबे अरसे तक जबरी तौर पे लापता रखा जाएगा, जैसा कि रिजवी बरादरान को रखा गया। दोनों भाई जबरी तौर पे लापता हैं, आज तक पता नहीं चला उनका। 7-8 महीने हो गए, दोनों भाइयों की समझ ही नहीं आ रही गए कहाँ पे। हालांकि तहरीक लब्बैक के ऊपर एक खौफनाक क्रैकडाउन हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया था। फिर ये 2 भाई थे, अनस और साद, ये दोनों भाई तब से लेकर अब तक गायब हैं। या तो इस तरह गायब कर दिया जाएगा, या फिर जो मैंने आपको बताया था कि एस्टेब्लिशमेंट से जिन लोगों की मुलाकात हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने, एक ऑफिसर ने उन लोगों को ये कहा कि ये 4 लोग तो अब नहीं बचते। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।